İlim bar kız, ilimi azırak balaga turmuşka çıksa bolot. Biroq ayal zatı üylөнгөндө kuyösü ayalından boy uzun bolgon jakşı. Birinçisi. Ayal kişine boy uzun bolup kalsa köpünçө boy götürüp kalat eken, "Döy bala" dep kalat eken. Ekinçisi, erkektin ilimi ayaldыкынан köpürөөк bolgon jakşı. Antken ayal zatı kişinde ilim köp bolup kalsa onday dep kalaşı mümkün eken. Oşonuň üçin davatga çykkanda erkek 3 günge çık, 3 günge çık, anan keyin ayal koşulup çygat deyt. Antken ayalдар tez ele kirip, oşonuň üçin sizlerge biz birinçi okutup koyup atabız da бүгүнчө. Ayaldarga bugün okut, ertek sizler okusak anda tünü mene sizlerdi bitile var. Oşonuň üçin ayaldar kıyın kabiliyetli bolat da. Üçüncüsü, ayalga karaganda erkektin kadır barkı jogoruraak boluş gerek deyt. Ministrdin kızına üylönüp alsaң bolbay kalat deyt. Ha? Oşogo ministrdin balası üylönsün, sen bolsa kalkosçunun kızını ala berseň bola beret deyt. Nege degende ayaldardın tabiatı oşonday. Ayal akça taap kelet jakşı. Biroq erkektin tapkanında bereke var. Erkek 10 so'm taap kelse, ayal 100 so'm taap kelse, ayda erkektin 10 so'munda bereke köp bolat. Ayal koldan gaz uyda otur, oşon ap kelgen jakşı. Anan biroq jardam berip, kүйöөгө jardam bere turgan bolsa ziyan тийбейт. Anan biroq bardygy bolup tursa dele ayaldy işlete bergen bul albatta jakşı emes bolup eseptelet. Anan ayal kişi erkekten emnesi köpürөөк boluş gerek dese, ayaldın takvalığı köpürөөк boluş gerek, ayaldın adebi köpürөөк boluş gerek dep jana başka nerseler aytılınat. Zekat berбей turup namaz okusa kabul bolбойт dep ukutuk deyt. Oşol bul targib iretinde aytılıngan masele hareket kılış gerek. Zekat bergenge, namaz bergenge. Biroq namaz okuganga. Anan zekat berбей koysa bola beret, zekat farz emes dep namaz okusa namaz kabul toşna bolбойт. Biroq zekat farz dep biroq saraң bolup berбей aytkан bolsa namazını okuy bersin, namaz okuy berse zekat dagы berip kalat dep dua kılabız. Biz taksibiz. Taksi bol işteybiz deseniz kan taksi bolosuz? Taksi degen maşina da. Granisaga kattayбыз. Жол акы 5000 рубль. Посредник бар. Тапкан ар бир адамга 1000 рубль алып калат. Айдоочулар баары нааразы, 1000 рубль кандай болот дейт. Нааразы болсоң бербей эле кой. Өзүңүн таксиң, өзүң өтүңө тергилесиң. Аны клиент албай эле кой. Өзүң клиент таап ал дагы кете бер наракка. Эмнеге нааразы өзүң берип таң кала бересиң. Bazardan aldım, kımbat eken alбай эле кой, kımbat bolsa. Menin masturatım bazarda işte şariat boyunca kanday. Şariat boyunca ayal kişi bazarda işlese bolobu. Özü işlese bolobu, yeri başka jumuşçu işlese uşul tuuralı kendinize aytırsanız. Eğer de uy бүлөнү bakkanга jardam beriş gerek bolsa, oşo şariat boyunca kiyimderi menen bolup, karаңgıda kalbay turgan bolsa, anda makul. Janında başka ayalдар bolsa, anan бүт erkeklerin arasında kalıp kete turgan bolsa, karаңgıda kalıp kete turgan bolsa, je magazin içindeki karаңgı magazin bolup, içine girgen жалгыз kalıp kala turgan bolsa bolбойт. Biroq prlavka açık bola turgan bolsa, şariat boyunca şariat tartipleri saktasa, anda aga ruhsat. Menin yaşım 19'da. Tekstin uzun bolgondugu üçün aldın ala keçirim surap ketmekçimin. Irasını aytkanda men sizin sabagыңызга Эхо Манаска televizyoндук берүүсү чыгып жүргөнүңүздө эле катышкым келе берет болчу. Мына эми азыр болсо сиздин сабагыңызга катышып жатканыма өзүм ишенбей отурам. Allah разы болсун. Мен дагы ишенбей ишенип отурам мындай. Мени Фарид Хазрат чакырды Казанда. Экөөбүз машинада бир отуруп кетип атабыз. Ошондо туугандарыңыз бар, жакшы адамдар, бардыгы сонун адамдар. Келиңиз деп мени чакырды. Мен ошондо ойлодум, мен ошондо чакырып атат. Уақытым кандай болуп калат билбедим да. Өзү картадан ипус каякта экенин билбет болчумун. Ушу Россиянын, эми Россия чоң. Мен да сурай берем. Бул каякта деп сурай берем. Бул айтат мындай деп сурай берем досуман дагы. Анан бирок ушунда ниет түз болгон экен келип отурам. Мен ошондогу сөзүм азыр ошондо айтканда периштелер амин деп койгон экен. Ушул Фарид Хазраты ниет түз болгон экен. Мына ошентип жанында олтуруп атабыз да. Демек, эч убакта үмүт үзбөшү жакшылыктан. Ниет кыла бер, Кудан жеткирет иншалла. Birinci ayta kete turgan nerse ушунчалык алыс аралыкка карабастан өзүңүздүн алтында болгон убактыңызды бизге окшогон карапайм деп келип суроолорго сөктейт. Окууга байланыштуу намахрам, орус, бурят улутунда кыздар менен мамиле түзүүгө туура келип калып жатат.
Бирок мен шариаттын чегинен чыкпастан мамиле кылууга аракет кылам. Ошондой түрдө мамиле кылса болот. Мамиле дегенде эмнени түшүнөсүң? Ошого мамиле. Сабак айтып берсе, китеп сураса китеп берсе, маселе сураса бирге бир дөгөс канча эки деп айтып берсең, ал болот. Ана мамиле дегенде кайсы мамиле? Классташ катары мамиле, иш катары мамиле болот бардыгы. Ана мамиле дегенде эле класска беки ишти култап алып, бурчукка туруп алып сүйлөш шарт эмес го. Мамиле катарда эл сыяктуу мамиле ал боло берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адашпаса мындай деп айткан. Кимде ким 3 жолу жума намазын себепсиз калтырса, эки жүздүүлөрдүн арасына жазылат деп. Ошол хадис мусафирларга дагы тийиштүү. Жок, тийиштүү эмес. Мусафирларга жума парз эмес. Мусафирга жума парз эмес, ага тийиштүү эмес. Жана мусафирде биздин учурда башка өлкөдө көп убакытка чейин окуп иштеп жүргөн адамдар эсак болобу дейт. Жок, ал мусафир кандай келген жеринде 15 күндөн көпкө туруп, 1 жыл турам, 9 ай турам, 8 ай турам десе, бул уже мусафир эмес болуп калат. Ал жумага аракет кылыш керек, бирок ошол жерде жумага уруксат берилген болсо. Жума жок болсо барып пешин окуй берет. Жума бар болсо, барганга аракет кылсын колунан келишинче. Билем, негизи күнөөлөрүңөр жашыргыла дейт. Бирок мисалы болду, мына бүгүндөн тарта кылган күнөөлөрүмдүн баарына тооба кылдым. Экинчи ал күнөөлөрүмө кайтпаймын деп туруп, ошол күнөөлөрүнө кайтпаса, кийин бизге бирөө баланча түкүнчө күнөө жасабадың беле деп суроого биз жок кылган эмесмин деп жооп кайтарсак болот, эгерде болбосо биз эмне деп жооп беришибиз керек дейт. Ушунун баарын убара-бала окуганыңыз үчүн дагы бир жолу чоң рахмат. Мага келген суроолордун ошо көптөн бери ырахат алчу эмесмин, мына ушул суроого биринчи жолу ырахат алдым. Анткени бардык тыныш белгилер, үтү точкалардын баардыгы өзүнүн ордуна коюлган. Анан сөздөрдүн бардыгы мында тартип менен жазылгандагы бир ашып кеткен эмес. Ошон үчүн мен ушуна ырахат алам Кудайыма. Анан күнөөнү кылган күнөө, аны айткан дагы күнөө. Ошон үчүн бирөө күнөө кылдыңбы десе, ошону жок деп айтсаң, жылың айтып кала турган болсо, ушул темада сүйлөгүң келбейт деп айтыш керек. Анткени күнөө кылган болсом, ошол күнөөнү айтып берген өзү күнөө, күнөө кылбаган болсом, сага күнөө кылбадым деп айткан, бул мактангандык болот. Демек ушул теманы сүйлөгүң келбейт деп айтсаң, иншалла бардыгы жакшы болот.